வாழ்ந்து இறைவனை சேர்ந்திருக்கின்ற திருமதி மல்லிகா செய்தியை 5வது நாள் திருப்பலியினாக கொண்டிருக்கிறோம். பிற்கால சிறப்பாக நாம் முடிப்போம். கடவுள் இவருடைய குற்றங்கள் தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னித்து இவருக்கு மத்தியே நிலையான பேரின்ப வாழ்வை தருபடியாக இந்த நேரத்தில் நாம் இவருக்காக தெரிவிப்போம். அனைவரும் குறைந்து நிற்போம். நாம் வருகிறோம். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே என் விண்ணப்ப குரலை உடைய செவிகள் கவனத்துடன் கேட்கட்டும். நம்பியவர்கள் ஆண்டவரே, நீர் என் குற்றங்களை மனதில் கொண்டிருந்தால் யார்தான் நிலைத்து நிற்க முடியும்? நீரோ மன்னிப்பு அளிப்பவர், மனிதரும் உமக்கு அன்றி நடப்பர். நம்பியவர்கள் ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கிறேன். என் நெஞ்சம் காத்திருக்கின்றது. அவரது சொற்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். நம்பியவர்கள் விடியலுக்காய் காத்திருக்கும் காவலரை விட விடியலுக்காய் காத்திருக்கும் காவலரை விட என் நெஞ்சம் என் தலைவருக்காய் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றது. இஸ்ராயேலே, ஆண்டவரையே நம்பியது பேரென்று ஆண்டவருடனே உள்ளது. மிகுதியான மீட்பு அவரிடமே உண்டு. நம்பியவர்கள் ஜெபிப்போமாக. இறைவா, இரக்கம் காட்டுவதும் மன்னிப்பளிப்பதும் உமது ஆகையால் உமது திருவடிக்கு வந்துள்ள அன்பு சகோதரி மரியா திருமதி மல்லிகா நாமா மீது இரக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் உமக்கு செலுத்தும் நிலவரை ஏற்று அவரது குற்றங்களை அவற்றுக்குரிய தண்டனை மன்னித்து அமைதியையும் முடிவில்லா வாழ்வில் தந்திருவார். இந்நாட்டவராக கிறிஸ்துவியாக என்றாகிறோம். என்னுடைய இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, I know best when I want to express how I feel, and these are a few things that I have written and I want to say about my party. Everyone here knew a different version of my party. To my tata, she was a wife. To my mamas and mother, she was amma. To some, a sister, aunt, mother-in-law, grandmother, or friend. I imagine each of us carries a different memory of her and a different version of who she was. But to me, she was simply party. The only party I ever knew and the only one I ever had. When people think about her, they may remember the dates, the hospital, the funeral, or the final days. But that isn't what I will remember. I will remember a woman who loved life. She was a woman who had every reason to be tired, every reason to slow down, every reason to stop trying, but never did. Through surgeries, illnesses, and every challenge life placed before her, she kept choosing life. But she didn't want to just survive. She wanted to live.
Even after suffering a fracture, she traveled to Singapore with us. Most people would have stayed home and rested but not party. She wanted to be there, she wanted to see things, experience things and make memories with us. Even at 76, she wanted to know everything. She wanted stories, she wanted updates, she wanted to know where everyone was and what everyone was doing. She would keep an eye on Google Maps to make sure the children reached safely. She would send voice notes asking how I was, whether I had eaten and whether I was studying well. She would proudly tell us about how she said Kale Vanakkam and good night to Meta AI, or how she fondly called it good friend. No matter how old she got, she never stopped being curious about the world and she absolutely never stopped wanting to learn. And I think that curiosity is one of the reasons so many people love her. One of my favorite things about my party was her relationship with Tata. They were like Tom and Jerry. You think that Tata was Tom and Party was Jerry, but it was the opposite. Despite being half his size or even quarter his size, Party was definitely Tom. She was always the one picking fights. Whenever Tata was around, she would tell him, "Neenga ponga," or complain about something he had done. If you had watched them from the outside, you would think she was annoyed with him all the time. But the moment he wasn't there, she would start asking, "Appa eppa varuvanga," or say, "Tata varadhukku wait pandra," and she would sit there waiting for him to come home. That was their love. No grand gestures or dramatic declarations. Just a lifetime of looking for each other. A lifetime of waiting for each other. They spent nearly 60 years together, and I think that's one of the greatest love stories a family has known. One thing I always admired about Party was her ability to make room for people. Even when they saw the world differently from her, my Party came from a completely different generation than mine. Yet somehow, she always made room for my generation too. Whenever my Tata would tell me to wear longer clothes or question what I was wearing, Party would immediately come to my defense. She would look at him and say, "Ungalukku enna theriyum, avula comfortable ah irukka vidunga." That was my Party. Not because she stopped being who she was, but because she loved me enough to see the world through my eyes too. Looking back, I realized that was one of her greatest strengths. She never let pride, tradition or expectations become more important than the people she loved. For me, Party leader was never really a house. I realized that now. It was about my party. Whenever I needed an escape, I knew I could go there. I would walk in shouting "Party, party," and before I even sat down, I knew I was home. She would usually be lying down listening to prayers on one of her phones. She had 2 phones and I really don't know why. But she wasn't a great cook by any means. But the few things she made with so much love that they became my favorites. She made rose milk, sukku coffee, ellu urandai, lemon rice and tovel, pal sadam and potato fry, and all it took was one time for me to mention I liked it and she would remember it forever. That was her gift. She made people feel remembered. All their birthdays and anniversaries, she would always remember them. I still smile when I think about how much she loved Meccanet muffins. How excited she was when I introduced her to Korean cream cheese buns. She would always say, "Enakku oru small piece podum." Never a whole one, just a small piece. The greatest gift Party gave me wasn't advice, food, or even the memories. It was a certainty that I was loved completely without any conditions or achievements. She was proud of me before I had achieved anything. Over the last few days, I have realized something. Everyone remembers a different version of Party, but what I want to carry forward from her is the way she lived, the way she chose people over pride. My mother told me after the burial, "Be like Party, just see the good in people and move on." And I think that may be the greatest legacy she has left behind for me. To the world, she was many things, but to me, she was simply my Party, and I will miss her for the rest of my life. அத்தைக்கு வந்து ஒரு 18 வயசுல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. 45 வயசுலயே பசங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பேரண்ட் டீச்சர்லாம் பார்த்தாச்சு. அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பை நோக்கி போகிற மாதிரி அந்த ஏஜ்லேயே அதுக்கப்புறம் 30 வருஷமா அவ்வளோ கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படி மாமாவோட கூட பிறந்தவங்க, அவங்க பசங்க, அவங்க பேரங்க, அத்தையோட கூட பிறந்தவங்க, இந்த மாதிரி ஃபுல் சர்க்கிளையுமே கான்டாக்டாக வச்சுட்டு பேசிட்டு எல்லாத்தையுமே உட்காந்து அவங்க கிட்ட கேட்டாலே மற்றவங்களோட விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிடும். அவங்க தான் எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்கிறது. அந்த அளவு ஒரு அது மாதிரி மெமரி பவரும் ரொம்ப அதிகம். முன்னாடிலாம் லேண்ட்லைன் நம்பரெல்லாம் அவ்வளோ மனப்பாடமாக அத்தனை பேர் நம்பரையும் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி பர்த்டே விஷ் பண்ணுறதும்
மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்தேன், அவங்களோட மெசேஜ் எல்லாம். அவங்க ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் அவங்க தான் வரும் விஷ் பண்ணுறது, ஃபோனும் பண்ணி பேசுவாங்க. அதனால் அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம நிறையா இருக்குது. அவங்க ஒரு போல்டான, அதாவது அந்த 30 வருஷத்தில் அவங்க ஹாப்பியாக எனர்ஜெட்டிக்காக ஆக்டிவாக இருக்காங்கன்னு தான், அதே மாதிரி இருக்கணும் தான் நானும் ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ. பார்த்ததில்லைன்னு சொன்னாலும் அவங்க வேலை செய்யாமலாம் இருந்ததில்லை, வேலை செஞ்சாலும் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்கன்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் யாராவது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க? சரி, இப்போது மகளும் பேத்திகளும் அவர்களை குறித்து சொன்னாங்க, சொந்த பந்தங்கள் சொன்னாங்க. நான் 3வது நபர் அவர்களை குறித்து சொன்ன காரியம், பிறந்த நாளுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் தமிழில் அழகாக அவர்கள் வாழ்த்து சொல்வார்கள். வணக்கமும் சரி, உடல் சரியில்லை என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டால் உடல் நலமாக உள்ளதா அப்படின்னு அருமையாக அதை கேட்கும் போதே அதில் ஒரு ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க தொடர்பு கொள்வாங்க. அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னாங்க, சரி, டாம் அண்ட் ஜெரி என்று சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம அவர்களுடைய குணத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இன்னொரு காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கணும்னா, அவங்க இப்போ இறைவனிடத்துல இளைப்பாறை கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்போ வேத புத்தகத்துல ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ஐஸ்வர்யவான் லாசரு என்ற ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது. அவர்கள் மரித்து அவர்கள் செல்லும் பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யவான் இறைவனிடத்துல கேட்டுக்கொண்ட காரியம் என்னன்னா, நான் இங்கே வந்து கஷ்டப்படும்படியாக இருக்கிறது கடவுளை அறியாதபடிக்கு என்னுடைய நாட்களை நான் துன்மார்க்கமாய் செலவிட்டேன், கடவுளை தேடாமல் போனேன், ஆகவே நான் இங்கே வந்து வேதனைப்படுகிறேன். ஆகவே என்னுடைய சகோதரர்கள் கடவுளை தேட வேண்டும் என்பதை குறித்து அவன் பரிந்து பேசும்படியாக இறைவனிடத்தில் சேரப்பட்ட ஒருவனிடத்திலே அவன் கேட்கிறான். அதுபோல இப்போதும் நம்முடைய தாயார் அவர்கள் இறைவனிடத்துல சேர்ந்து அவங்களுடைய வருத்தம் என்ன, என்னுடைய பிள்ளைகள் மருமகள் எல்லாம் கடவுளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் என்னுடைய பிள்ளைகள் கடவுளை தேடுவதிலே ஆர்வம் அதிகமாய் செலுத்த வேண்டும். அதிலும் அவங்க அதிகமாக ஒருவேளை தன்னுடைய தங்கைக்காக கவலைப்படுவாங்க. என் தங்கையும் என் தங்கை பிள்ளைகளும் வெகு தூரத்திலே கடவுளை விட்டிருக்கிறார்கள், நான் பற்றி கொண்ட அந்த கடவுளை, நான் நம்புகிற அந்த சத்தியத்தை, நான் வணங்குகிற அந்த இறைவனை என் குடும்பத்தார் என்னுடன் பிறந்தவர்கள் அதையும் அவர்கள் பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஆசையாகவும் விருப்பமாகவும் இருக்கும். ஆகவே அந்த ஒரு பார்வையில நாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் கடவுளுக்கு தேடி தேடி எப்போதும் சொல்லுவாங்க. சாந்தோம் சர்ச்சில் மயிலாப்பூர்ல இருக்கும்போது சாந்தோம் சர்ச்சில் தான் அதிகமான நேரத்தை அவர்கள் செலவிடுவார்கள் என்று சொல்லி, எப்படியாக அவர்கள் கடந்து சென்றதை நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய குணாதிசயங்களை எப்படி நாம் பிடித்தவர்களாய் அதை பெருமையாக நாம் பேசுகிறோமோ, அதே போல அவர்கள் கடவுளை தேடின விதத்தையும் நாம் பிடித்துக் கொண்டு அவர்கள் சென்ற வழியிலே அவர்கள் தேடின கடவுளை, அவர்கள் தேடின சத்தியத்தை நாமும் பிடித்துக் கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகள், மருமகள்கள், பேரன் பேத்திகள் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்கள், அவருடைய பிள்ளைகள் அந்த வழியிலே வருகிறீர்களானால் அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார்கள். இந்த நேரத்திலே அதை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். சில நிகழ்வுகள் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். சித்தியை வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 50 இயர்ஸாக எனக்கு தெரியும். அவங்கள பற்றி நிறைய ட்ரைட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அக்யூரேட்டாக. குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஷீ இஸ் அ வெரி வெரி லைவ்லி பர்சன், ரொம்ப லைவ்லியாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு நேஷன் என்னன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி யாரையும் பார்க்க முடியாது. ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, ஒரு வரி நியூஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு மேலே அவங்க வரியாக இருப்பாங்க. என்னன்னா அது வந்து அந்த லைவ்லி நேச்சர் ப்ளஸ் அந்த எக்ஸ்பிரசிவ் நேச்சர் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அவங்க வந்து டாம் அண்ட் ஜெரியோட கம்பேர் பண்ணாங்க. ஆனால் ஃபேக்ட் என்னன்னா டாம் அண்ட் ஜெரி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் ஹாப்பியாக போகிறாங்க. அதனால தான் அவங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக. அவங்களுக்கு சித்திக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரே வேர்டு என்னன்னா ரகசியம். ரகசியம் பிடிக்காது. அவங்கள்ட்ட ஒரு ரகசியம் சும்மா ஆம்பளஸ் ரகசியம் சொன்னீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் யாராவது பார்க்கும்போது நீ அதை கேட்க தானே வந்திருக்க அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. நீ கேட்கணும்னு நானே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அப்போ ரகசியமாக இருக்கு. அதே மாதிரி
சித்தி வந்து வெரி வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன். அவங்க என்ன ஹெல்த் கம்ப்ளைண்ட் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்லாம் இது பண்ணாங்க அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க. ரொம்ப பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் வந்து அவங்கள மாதிரி யாரும் பார்க்க வேண்டியது. எனக்கு வந்து அவங்க பேசுகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பேச என்னன்னா கேஷுவலாக பேசுவாங்க. வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சா மட்டும் பியோர் நாடக தமிழுக்கு நிறைப்பாங்க. உடனே சித்தி இறண்டாங்கன்னு இது பண்ண உடனே நான் உடனே என்ன பண்ணேன், வாட்ஸ்அப்பில் அவங்களுடைய பழைய ஆடியோ மெசேஜ் தான் ப்ளே பண்ணேன். வாய்ஸ் கேட்கலாம் சொல்லிட்டு போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து, நீ ராஜு நீ எத்தனை மணிக்கு வர போகிறாய், அதான் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ். நானே சாக்க இவ்வளோ வந்து இன்னும் போகலாம் வீட்டுக்கு போகலாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எத்தனை மணிக்கு வர போகலான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. அவ்வளோ கிளியராக ஒவ்வொரு மெசேஜும் யாரோ ஷேர் பண்ண மாதிரி எல்லா நியூ இயருக்கும் பர்த்டே இருக்கும் வெட்டிங் ஆனிவர்சரியும் விஷ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி வந்து யாரும் ஒரு சீக்கிரத்தில் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கன்றது. நான் வந்து ரெகுலர் மெசேஜ் நான் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தேன். இந்த மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2018 வந்து. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து பிடிக்காதவங்கன்னு யாரும் இருக்க முடியாது. அவங்க வந்து எல்லாரும் அவ்வளோ வந்து ஒரு மாதிரி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து மோர் த பீப்புள் யூஸ் லைக் அந்த மாதிரி பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் வாஸ் ரியல் ட்ரிப் ஃபார் தி என்டையர் ஃபேமிலி. ஓகே, ஷீ இஸ் அ மதர், ஷீ இஸ் அ கிராண்ட் மதர், ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ கிரேட் கிராண்ட் மதர், விச் இஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் பிஸி ஒர்க். ஓகே, இது நாட் மெனி பீப்புள் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் பிஸி. குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஷீ ஹேட் அ வெரி கம்ப்ளீட் லைஃப், வெரி கம்ப்ளீட் ஹாப்பி லைஃப். அவங்க மட்டும் ஹாப்பியாக இல்லை, சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஹாப்பியாக வச்சுருந்தாங்க. விச் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ definitely I will cherish the memories for the rest of my life. Thank you. சொந்தங்களே பல வகையான சொந்தம் இருக்கு. தூரத்து சொந்தம், ரொம்ப நெருங்கின சொந்தம், இந்த வீட்டு சொந்தம், அந்த வீட்டு சொந்தம், இந்த வீட்டு சொந்தம். ஆனால் இன்னைக்கு கூட என்னை கேட்டீங்கன்னா என்னால் தெளிவாகவே சொல்ல முடியாது சித்தி எனக்கு எப்படி சொந்தம்னு. ஆனாலும் நான் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய மிகவும் மதிப்பு வச்சிருக்கிற ஒரு சொந்தம் வந்து அந்த சொந்தம். இது எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 45 இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அறிமுகமானது இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ராட்டியப்பா ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தாங்க. ராட்டியப்பா ஸ்ட்ரீட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிகேனில் ஒரு கிருஷ்ணாப்பேட்டை நினைக்கிறேன் ஒரு மாடியில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும் போதே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அங்கே போய் நான் இருந்தது, விளையாடுறது, கொடுத்தது எல்லாமே. ஸோ அவ்வளோ ஆண்டுகால பழக்கம். சித்தி ராஜு சொன்ன மாதிரி சித்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஜோவியல் பர்சன், ரொம்ப ஹாப்பியான பர்சன். அதே மாதிரி ஒரு ஹாப்பியான அட்மாஸ்பியரில் தான் எப்போவுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்தில் பேசவும் மாட்டாங்க, அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அவங்க இன்வால்வ் ஆகிக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி மூவிஸ் பார்த்தா கூட ரொம்ப ஜனரஞ்சகமான ரொம்ப ஜாலியான மூவிஸ் தான் அவங்க ரொம்பவே பிடிக்கும். ரொம்ப ஹெவியான சப்ஜெக்ட்லாம் அவங்க போகவே மாட்டாங்க. ஒரு வாட்டி தெரியாமல் ஆனந்த் ஒரு சினிமா கூட்டு போயிட்டான். போயிட்டு முடிச்சுட்டு நிறைய எங்கள் வீட்டுக்கு தான் வந்தாங்க. ரொம்ப சோகமாக என்ன செஞ்சு டல்லாக இருக்கு. ஐயோ ஆனந்த் இருக்கானே, அந்த படத்துக்கு கூட்டு போயிட்டான். அந்த படத்தில் ஹீரோவுக்கு கண்டு தெரியாது, அந்த ஹீரோயினுக்கு கண்டு தெரியாது, ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்கு கண்டு தெரியாது, ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்கு கண்டு தெரியாது. படம் பேர் மறந்து போச்சு, எது ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். ஆனந்தும் கதை கேட்காம தான் போயிருப்போம் படத்துக்கு, எப்பவும் உள்ள போவான். அதில் சித்தியை வேறு கூட்டு போயிட்டு அதனால் ஸோ அது மாதிரி சித்தி வந்து மூவிஸ் பார்த்தா கூட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூவிஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆள். சித்தி எல்லாருக்குமே ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தெரியும், சித்தி அம்மா அத்தை அப்படின்னு தெரியும். பட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி என்டர்பிரைசிங் லேடி. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90s வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து பரபரப்பாக இருக்கும்போது அந்த ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு ஆள் சித்தி. பெரிய ஹெல்ப்லாம் யாரெல்லாம் கிடையாது, அவங்களா கற்றுக்கிட்டு சும்மா இன்வெஸ்ட் பண்ணுமே அது என்ன அப்படின்லாம் கிடையாது. அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் வந்து லிஸ்டிங் வரும், எவ்ரிடே லிஸ்டிங் வரும் ஷேர் ப்ரைஸு. அவ்வளோ அதை நோட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த ப்ரைஸ், நேற்று இந்த ப்ரைஸ், இது கூட ஏறி இருக்குது, இது கூட கம்மியாக இருக்குது, அந்த டேட்டாலாம் வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் போகும்போது அதையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அதை பற்றி அவ்வளோ பெருசாக கண்டிக்கிறது கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி அவங்க. ஸோ அதை பார்க்க சித்தி. அதே மாதிரி இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படி ஸ்பெஷலோ நான் நினைக்கிறேன் சித்திக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எனக்கு 45 நாளில் இருந்து எல்லா சனிக்கிழமையும் சித்தி வீட்டில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு சித்தி வீட்டில் போயிட்டு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட என்னோடய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நான் சித்தி வீட்டில் தான் வாழ்ந்துருக்கேன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சனிக்கிழமை கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் இப்போ சனிக்கிழமை போகிறதுனால டிஃபால்ட்டாக மட்டன் குழம்பு தான் இருக்குவாங்க, அதில் என்னோடய ஷேர் இருக்கும். சித்தி வந்து அப்படி எல்லாம் மொத்தமாக செய்கிறாங்கன்னு கிடையாது.
எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேர் தான் எடுத்துருப்பாங்க. ராதிகாவுக்கு ஒரு ஷேர்னா ராஜேஷுக்கு ஒரு ஷேர் இருக்கும், ஆனந்துக்கு ஒரு ஷேர் இருக்கும், அசோக்கு ஒரு ஷேர் இருக்கும், அன்னைக்கு எனக்கும் ஒரு ஷேர் இருக்கும். சில நாள் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட போயிருக்கேன், சாப்பிட்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும். எனக்கு முன்னாடி கணேஷ் போயிருப்பான் என் தம்பி. அவன் வந்துட்டான் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, ஐயோ ராஜா மாதிரி எடுத்து வச்சேன், ராஜாவோட ஷேர் வச்சேன், ராஜாவோட ஷேர் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப அவனுக்கு என்னடா சாப்பிடாம வேண்டாமான்ற அளவுக்கு ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நானும் போனேன், அவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நானும் போய் அதையும் நானும் சாப்பிடுவேன். ஸோ அந்தளவுக்கு என்னோடய ஷேரை வந்து எடுத்து வச்சு எனக்காக வந்து பண்ணாங்க சித்தி. ஸோ என்றைக்குமே என் நினைவு சித்தி வாழ்வாங்க. தேங்க்யூ. பாய். அதாவது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கு அத்தையை பற்றி பேசும்போது. தாய் மாமா மாமா வீடுன்னு தான் சொல்லணும், ஆனால் எங்கள் வாயிலிருந்து மாமா வீடுனே வராது, மல்லிகாத்த வீடு தான் அப்படிதான் சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு எங்களோட நெருக்கமானவங்க, எங்கள் ஃபேமிலியோட ரொம்ப நெருக்கமானவங்க. அத்தை பிரிக்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு நினைவுகளோட எங்களோட இணைஞ்சவங்க, ரொம்ப பாசமானவங்க. பகைமை உணர்வு அப்படின்றது அவங்ககிட்ட கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் என்னவோ கடைசி வாழ்நாள் வரைக்கும் அவங்க சந்தோஷமா இருந்துட்டு இறைவன் கிட்ட போயிட்டாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறையவே இருக்கு. யாரையுமே பகைமை உணர்வோட பார்க்கணுன்ற எண்ணமே அவங்களுக்கு வரவே வந்ததே இல்லை. அத்தையோட நினைவுகளோட நாங்க எல்லாரும் இருப்போம், அவங்க சொன்ன வழியில நடப்போம். இங்கே எல்லாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ராதிகா அத்தையோட அண்ணி பொண்ணு, அதாவது டேனியல் மாமாவோட அக்கா பொண்ணு. பாட்டிமாவை எனக்கு இப்போ 30 இயர்ஸாகவே தெரியும். ஆனால் நான் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்போ, அவங்கள நான் பாட்டிமான்னு சொன்னப்போ she was only 45 years or around. ஆனால் ஒரு நாள் என்னை வந்து பாட்டியை கூப்பிடாத அப்படிலாம் என்னை சொன்னதே கிடையாது. அப்போதுலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க. அதாவது அவங்க பொண்ணு வாழ போகிற வீட்டுக்கு நான் அங்கே இருக்கேன் ஏற்கனவே. அவங்க என்னை ஒரு இன்லாஸ் பொண்ணு அந்த மாதிரிலாம் அவங்க என்னை பார்த்ததும் கிடையாது, ட்ரீட் பண்ணதும் கிடையாது. என்கிட்ட அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்க. அதாவது நான் வந்தால் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. என்னை பார்த்ததுமே அவ்வளோ சிரிப்பாக என்னை வெல்கம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் எங்கேயாவது ஹோட்டல்லாம் போனோம்னா பாட்டிமா நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க, நானும் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அதில் அவ்வளோ கீழாக இருப்பாங்க, எனக்கு என்னோட ஷேர் கிடைச்சிடணும், நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல. அப்புறம் எப்போ அவங்களுக்கு எனக்கு கொழுக்கட்டை பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சதோ, அவங்க எப்போ கொழுக்கட்டை பண்ணாலும் எனக்கு அதில் ஒரு ஷேரை எடுத்து வச்சு அத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பி அத்தை வீட்டிலேருந்து எனக்கு வந்து சேர்றதுக்கு எப்படியாவது அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டி கூட அனுப்பியிருந்தாங்க கொழுக்கட்டை. ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி விஷ் பண்ணுறது, எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி விஷ் பண்ணுறது, அப்புறம் வாய்ஸ் மெசேஜ் அப்பப்போ அனுப்புறது, பாட்டிமாவை மறக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட். அதே மாதிரி தான் தாத்தாவும் என்றைக்குமே வந்து என்னைய அடுத்த வீட்டிலேருந்து வர ஒரு பேத்தி மாதிரி அவங்க என்னை பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு இந்த ஃபேமிலியே ஆல் டுகெதர் ஐ ஃபீல் அஸ் இஃப் தே ஆர் மை ஃபர்ஸ்ட் கசின் ஃபேமிலி. தேங்க்யூ. அதாவது உறவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? அந்த உறவுகளுக்கு பாலமாக இருந்தவங்களே அத்தை. அதை நினைக்கும் போது அந்த பாலத்துல ஏதோ ஒரு பிரேக் வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு தோணுது. அப்புறம் என் தங்கச்சி சொன்னா, அவங்க காலையில ஒரு கவிதை மாதிரி ஒன்று சொன்னார் ரைமிங்கா. அம்மா இல்லாத அன்னை வீடு, பாட்டி இல்லாத பண்ணை வீடு, மல்லிகாத்தை இல்லாத மாமா வீடு. அது என்னவோ தாங்கிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான். அதை ஷேர் பண்ணிட்டோம் உங்களோட. தேங்க்யூ. 18 years ஆகுது எனக்கு கல்யாணம் ஆகி. அதில் இருந்து அது தெரியும் எங்கள் அக்கா மூலியமா. எப்படின்னா வந்து எல்லாருமே ஸ்பெஷலாகவே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டினரி பர்சனாகவே நம்மளை ஃபீல் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மெசேஜ் இருக்கும், ஆரியாவோட பர்த்டேக்கு மெசேஜ் இருக்கும். இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்த்டேக்கும் கரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்பாங்க, ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னு கேட்பாங்க, எவ்ரி திங். ஸோ அவங்க கிட்ட பேசினாலும் ரொம்ப ஜோஷாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். அவங்க கிட்ட பேசினாலே அவங்க இருக்கிற இடமே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ மிஸ் அ லாட். ஏன்னா அவங்க கடைசி வரைக்குமே போய் பார்க்கும்போது நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்க, என்ஜாய் பண்ணி. அதாவது கடைசி நிமிஷம் கூட நம்ம கஷ்டப்படுறேன், நான் பேசி பிடிக்கல அப்படின்லாம் இல்லை, அப்பவும் நல்லா பேசுனாங்க.
பாட்டியும் அவங்க பத்திலாம் எதுவும் பண்ணல. நான் என்ன பண்றேன், நான் இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தா அவங்க. ஸோ அதே நான் நிஜமாவே ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். அவங்களோட ஸ்பெஷல் காஃபியை மிஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் அவங்க போடுறதே வந்து ஒரு காஃபி தனியாக போட்டு தருவாங்க. நம்ம போனோம்னா உனக்கு இந்த காஃபி பிடிக்கும் எங்க அதான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க செய்வாங்க. ஸோ அந்த நிஜமாக அந்த மெமரி பவர் நம்மளால மறக்கவே முடியாது. சின்ன சின்ன விஷயம் என் ஹஸ்பண்டும் சொல்லுவாங்க, அண்ணா சொன்ன மாதிரி அந்த பங்கு கரெக்டா இருக்கும். அவங்க வைக்கிறதுனா இது இவனோட பங்கு, இதை கரெக்டா நம்ம கொடுக்கணும், இதை இவங்களுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஒரு விஷயம் நீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இதை நான் அமைக்க தரேன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க எப்படி கிடைக்கும் அதை செஞ்சு தருவாங்க. ஒரு சின்ன கப்பர் பேக்கா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன ஃபிளாஸ்கா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து அனுபவிச்சிருக்கேன். சின்ன சின்ன விஷயம் இவங்களும் நான் வந்து டேட்டன்கி ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா எங்க வீட்டுல மாமாவா இருக்கட்டும் அத்தையா இருக்கட்டும் என்னை சின்ன பொண்ணுன்ற லிஸ்ட்ல தான் சேர்ப்பாங்க. அப்பெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண புதுசுல ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்குவாங்க, சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் வாங்குறாங்க, எனக்கும் சேர்த்து வாங்குவாங்க. ஸோ இங்க வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய குட் மெமரிஸ். நான் மயிலாப்பூர் வீட்டில் இருக்கும்போது இங்கே வந்துட்டேன்னு மயிலாப்பூரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு இருக்கு. ஸோ அங்கேயும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். எல்லாரும் சேர்ந்து சினிமாவுக்கு போகிறது நான் வந்து ஒரு 1 இயர்ல ஒர்க் பண்ணி கட் ஆயிடுச்சு. பட் அந்த 1 இயர் இதை என்ஜாய் எல்லாம் நல்லா ஜாலியாக சினிமா கூட்டிட்டு போவாங்க. எல்லாரும் ஒன்றும் உட்காந்து ஒரே லைவ்ல சினிமாவுக்கு போகிறதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து எங்கள் வீட்டு சைடில் இருக்க அனுபவிச்சது இதெல்லாம் இங்கே இந்த சொந்தங்கள் இவ்வளோ பெரிய அந்த கூட்டா எல்லாரும் போகிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். நான் அதெல்லாம் நிறைய என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் எனக்குமே எங்கள் நினைவுகளில் இருப்பாங்க. இங்கே வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணணும். அது எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு. ஒவ்வொருத்தரை பார்த்தாலும் தனித்தனியா இவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும், இவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும், இவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு எல்லாம் வந்து இருக்கும். அப்படி பார்த்தா அத்தனை பேரையும் கவர் பண்ணிடுவாங்க. இவங்களா ரொம்ப பிடிக்கும், இவங்களா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து பொறாமப்பட்டிருக்கேன், சண்டை போட்டிருக்கேன். அப்ப நான் என்னதான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா இறங்க அவங்க காஃபி இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரா உள்ள ஸ்டெப்பின் ஆகும்போது எனக்கு அப்படியே அப்புறம் அவங்களை ரொம்ப பிடிக்குமே, அம்மா ரொம்ப பிடிக்குமே, இப்போ இறங்கியே அப்படின்னு. அப்புறம் அது மாதிரி வந்து அத்தனை பேரையும் பர்சனலா ஒவ்வொருத்தரும் யாரையும் கம்மி ஜாஸ்தியே கிடையாது. அத்தனை பேரையும் இவங்களா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன பிள்ளைங்க வந்தா கூட இவங்களை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ராஜானா பயங்கர ஒன்று, பொண்ணுங்க நீங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க பாரு என்ன மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்று வச்சிருப்பாங்க. இங்க இருக்க எல்லாரையுமே ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு பர்சனல் தானே. பிரின்சஸ் வந்து பேசின மாதிரி அவங்க வந்து அவளை வந்து என்னோட அண்ணியோட மகளெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய நாள் வந்து அவளை பற்றிலாம் பேசணும். அவள் தங்கச்சி எல்லாருக்கிட்டையுமே கான்டாக்ட் வச்சுருப்பாங்க. நான் கூட கான்டாக்ட் வச்சுருப்பாங்க. அவள் தான் போன வாரம் கூட நான் பார்க்க மாட்டேன்னு எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சேன்னு சொல்கிறான். அப்படியே உலகம் முழுக்க எந்த மூலம் முழுக்க இருந்தாலும் அவங்க ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இருக்கிற நல்லதை அத்தனையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும்.